આજે આપણે ધોરણ 7 ઘરે શીખીએ જુલાઈ મહિનામાં હિન્દી, અંગ્રેજી અને સંસ્કૃતની માહિતી મેળવીશું. नमस्कार. आज हम कक्षा 7 में विषय हिंदी में कुत्ते की वफादारी के बारे में समझेंगे. नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं. उन चित्रों को समझकर, देखकर हमें एक कहानी बनानी है. इस कहानी बनाते वक्त हम हमारे विचार को लिखेंगे. इसलिए हर बार हम देख सकते हैं कहानी में कुछ नया हमारा विचार आएगा, इसलिए नई कहानी बनेगी. दूसरी प्रवृत्ति में हम स्वयं प्रयत्न कीजिए. पाठ 3 में आप कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं, इनका अर्थ लिखें और वाक्य में प्रयोग करें. पहला है कोई चारा न होना, उसका अर्थ लिखना है और उसके बाद इस मुहावरे को उपयोग करके हमें एक वाक्य बनाना है. इस तरह हमें 3 मुहावरे दिए गए हैं. प्रवृत्ति 2 में नीचे कुछ लिंग आधारित शब्द लिखे हैं, उनकी जोड़ी का शब्द लिखना है. जैसे कि हमें एक उदाहरण पर दिया गया है, अभिनेता तो अभिनेत्री, राजा तो रानी. हम दूसरा देख सकते हैं, राजा तो रानी, शिक्षक तो शिक्षिका, देवता तो देवी, कुत्ता तो कुत्ती, ऐसे मोर तो मोरनी. ऐसे हमें लिंग बदलकर शब्दों को लिखना है. दोस्तों, हम यहाँ संज्ञा के बारे में जानेंगे. किसी भी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. हम यहाँ पे जो भी लिंग बदल रहे हैं वो व्यक्ति के नाम पर आधारित है. जो शब्द संपूर्ण जाति को बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे कि उदाहरण पर ऐसे दिया गया है, नर्मदा अमरकंटक पर्वत से निकलती है. तो यहाँ नर्मदा जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक है. जो व्यक्ति का भी नाम हो सकता है और किसी नदी का भी नाम है. यहाँ पे दूसरा है, सभी छात्र आज देर से आए. तो यहाँ छात्र है जो जातिवाचक है. छात्र एक तरह का नहीं होता, छात्र की जाति है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं. तो इस तरह हमें नीचे एक कोष्ठक दिया गया है, उसमें हम यहाँ पे सब कुछ शब्द दिए गए हैं. भारत, हिमालय, नदी, गाय, सैनिक, पर्वत, पेड़ और कुत्ता. तो हमें इन शब्दों को अलग अलग करना है. कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है, कौन सा शब्द जातिवाचक है. उसके बाद हम दूसरा पाठ देखते सकते, कथनी और करनी. ये पाठ हमें पुस्तक में दिया गया है. तो हमें नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और उस गद्यांश को पढ़ने के बाद हमें कुछ नीचे प्रश्न दिए गए हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रश्न 1, 2, 3 और 4 ऐसे कुछ प्रश्न दिए गए हैं. उन प्रश्नों का उत्तर हमें नीचे इस गद्यांश के पढ़ने के बाद लिखना है और इसमें से हम प्रश्नों के उत्तर देंगे. उसके बाद हमें दूसरा प्रवृत्ति में है, कथनी और करनी पाठ का संक्षेप करके अपने शब्दों में लिखना है. इसका मतलब हमें इस कथनी और करनी पाठ का सारांश अपने तरह से अपने शब्दों में हमें इधर लिखना है. इंग्लिशની અંદર આપણે હાઉ મેની ડીડ યુ પ્રવૃત્તિ 1ની અંદર લેખન તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં સુભાષચંદ્ર બોઝ વિશેનો એક ફકરો આપેલો છે, એ વાંચવાનો છે અને નીચેની જગ્યામાં લખવાનો છે. તો અહીંયા મિત્રો જોઈ શકો છો
એક સુભાષચંદ્ર બોઝ વિશેનો ફકરો તમારી પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપેલો છે. એ ફકરો તમારે વાંચીને અહીંયા લખવાનો છે. અને એ લખ્યા પછી જેમ ગુજરાતી ભાષામાં શબ્દ સમૂહનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તે જ રીતે અંગ્રેજી ભાષામાં પણ શબ્દ સમૂહો વપરાય છે. તો આવા શબ્દ સમૂહોને આપણે ફ્રેઝ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને આવા ફ્રેઝ તમારે ઓળખીને એના મુખ્યત્વે પ્રકાર અહીંયા સમજવામાં આવેલ છે. મુખ્યત્વે અહીંયા 5 પ્રકારના ફ્રેઝ છે, જેની અંદર આપણે નાઉન્સ, વર્બ્સ, એબ્જેક્ટિવ, એડવર્બ અને પ્રેપોઝિશનલ, આ રીતે 5 પ્રકારના તમને ફ્રેઝ આપેલા છે. આ 5 પ્રકારના ફ્રેઝ તમને અલગ અલગ પ્રકારની માહિતી આપે છે. અહીંયા કેટલાક ઉદાહરણ આપેલા છે. એટ રેગ્યુલર ઇન્ટરવલ, એટલે અહીંયા તમને આવા પ્રકારના જે શબ્દો છે, જે એડવર્બ છે અથવા ફ્રેઝ છે, બીજા પ્રકારના ફ્રેઝ તમારે અહીંયા લખવાના છે. જેમ કે અહીંયા નાઉન ફ્રેઝ છે અ ટીની માઉસ, એટલે કે એક નાનો ઉંદર. વર્બ્સ વોઝ રીડિંગ, હેઝ રીડ, વેરી ટોલ, વેરી સ્મોલ, વેરી બિગ, એવા શબ્દો છે. એ શબ્દો તમારે ફકરાની અંદરથી શોધીને અહીંયા તમારે લખવાના છે. પ્રવૃત્તિ 2 ની અંદર સાચા ઉચ્ચારો અને તેનો સાચો અર્થ. અહીંયા તમને કેટલાક શબ્દો આપેલા છે. એ શબ્દોના સ્પેલિંગ અલગ અલગ પ્રકારના ઉચ્ચારો ધરાવતા હોય છે. તો એ સાચા સ્પેલિંગના ઉચ્ચારો તમારે જોડી બનાવવાની છે. જે શબ્દો સરખા પ્રકારના ઉચ્ચાર ધરાવતા હોય, અથવા આ બાજુમાં QR કોડ છે, એ QR કોડનો ઉપયોગ કરીને પણ તમે સમજી શકો છો. જેમ કે અહીંયા તમને આપેલું છે હોલ, હોલ, સીટ, સીટ, લેટ, લેટ, ગેટ, ગેટ, મેટ, મેટ. અહીંયા શબ્દો જે છે, શબ્દોના ઉચ્ચારણની અંદર થોડોક જ ફરક તમને જોવા મળે છે. તો આવા શબ્દો તમારે શોધીને લખવાના છે. પ્રવૃત્તિ નંબર 3 ની અંદર અહીં તમને એક ચિત્ર આપેલું છે. તેમાં તમારે રંગ પૂરવાના છે અને એના ઉપરથી તમારે વાર્તા બનાવવાની છે. અને એ વાર્તા બનાવી અને નીચે અહીંયા તમને બાજુમાં જોઈ શકો છો ત્યાં લખવાનું છે. સંસ્કૃતની અંદર જોઈ શકીએ છીએ. પહેલો પાઠ છે મેઘો વર્ષથી, એટલે કે વરસાદ વરસે છે. મેઘો મતલબ વરસાદ અને વર્ષથી એટલે વર્ષે છે. તો અહીંયા જોઈ શકાય છે એક ચિત્ર સરસ મજાનું આપેલું છે અને પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ આની કવિતા આપેલી છે. તો એ કવિતા તમારે સારા અક્ષરે અહીંયા લખવાની છે. કવિતા લખ્યા પછી અહીંયા તમને એક સરસ મજાનું ચિત્ર આપેલું છે. તો આ ચિત્ર ઉપર પણ તમે કવિતા બનાવી શકો છો. હવે અહીંયા તમને પ્રવૃત્તિ 2 ની અંદર એક ઉદાહરણ આપેલું છે મેઘો વર્ષથી મેઘ વર્ષતી. તો એ તે અહીંયા રામો ગચ્છતી છે. તો અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે મેઘો શબ્દ હતો, તો એની અંદરથી આપણે પાછળ હ સ્વર આપણે લગાવવાનું છે. તો રામો છે, તો એની અંદરથી આપણે રામ શબ્દ લેવાનો છે અને પાછળ અનુસ્વર રામ ગચ્છતી, આરતે પવન ગચ્છતી, આવા શબ્દો આપણે લખવાના છે અને વાક્ય આપણે ફેરફાર કરીને અહીંયા ઉદાહરણ પ્રમાણે બનાવવાના છે. એ તે પ્રવૃત્તિ નંબર 5 ની અંદર કૃષક ક્ષેત્રમ ગચ્છતિ. તો ક્ષેત્રમ છે, તો અહીંયા ઉપરથી જે અનુસ્વાર છે ટપકું છે એ કાઢી દેવાનું છે અને પાછળ મનો અનુસ્વાર લખવાનો છે. તો અહીંયા વિદ્યાલય છે, તો વિદ્યાલયમ, વિદ્યાલયમ, એ તે તમારે પાછળ શબ્દો લખવાના છે, વચ્ચેની ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરવાની છે અને આવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી અને તમારે એનું અહીંયા વાક્યની ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરવાની છે. બીજા આવા કોઈ શબ્દ હોય તો તમે વાક્ય રચના કોઈ જગ્યાએ જવા માટે ગચ્છતીનો ઉપયોગ કરે છે, તો આવી વાક્ય રચના મૌલિક રીતે તમારા 3 વાક્યો બનાવીને અહીંયા લખવાના છે. તો આ રીતે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ તે પ્રમાણે હિન્દી, ઇંગ્લિશ અને સંસ્કૃતની સમજણ તમને અહીંયા આપેલી છે. જો તમને મારો વિડીયો ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આવેલ બેલ આઇકોન દબાવશો, જેથી તમને મારો નવો વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. નમસ્કાર. મારી ચેનલ આરકેની દુનિયાને સબસ્ક્રાઈબ કરો,
લાઈક કરો ને શેર કરો ને બાજુમાં આવેલ બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરો.